وسائل الإعلام ومختلف الصحف والمجلات الحاضرين معنا، السيدات والسادة أعضاء وعضوات الحركة الحقوقية والمدنية المتواجدة معنا في هذه الندوة، وأخص بالذكر الإخوة ممثلي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها والأخ لارغو الحاضر معنا، وأيضا جمعية قادم الحاضرة هنا معنا بالعديد من أعضائها وعضواتها. إذن يسرني أن أرحب بكم أولا باسم الفيدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان وباسم جمعية قادم اللذان يعقدان هذه الندوة من أجل عرض التقرير الذي أعده بخصوص السياسة الجديدة للدولة المغربية في مجال الهجرة. حصيلة هذه السياسة بين حملات الاعتقال وبين مطلب التسوية. وأيضا أود أن أرحب بكم باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العضوة داخل الفيدرالية التي حصل لها شرف استقبال واحتضان هذه الندوة، على أنني سأعطي الكلمة للأخت أمينة بوهياش باسم الفيدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان لتلقي كلمة تقديمية لهذه الندوة، على أن يتلوها الأخ هشام رشيدي ممثل جمعية قادم ليقدم هو الآخر كلمة تقديمية بهذه المناسبة. لن أطيل عليكم، ربما كان هناك مشكل في التوقيت، لأن هناك من يعتبر بأن عنده هذا الاضطراب في الساعة، واش الساعة 11 أو 10 السابقة ولا 10 الحالية، إذا ربما كاين هذا. Donc, je tiens, mesdames, messieurs, à vous souhaiter la bienvenue dans cette conférence de presse qui va être animée par la secrétaire de la FDH, Amina Bouhiache, et M. Hicham Rachidi, je crois que le président de... le secrétaire général de Gadem. Ah oui. Donc, je vais donner la parole tout d'abord à Amina Bouhiache pour présenter le rapport que vous avez reçu. Et on va ensuite donner la parole à M. Hicham Rachidi pour compléter son intervention. Donc, merci à vous. Je ne sais pas si on doit parler en français, en arabe. En amazigh. Ça aurait été avec un plaisir. Je pense que أولاً صباح الخير للجميع، شكراً لحضوركم. لابد من أن أتقدم بالشكر للسي أحمد الهيج الصديق العزيز وللجمعية المغربية لحقوق الإنسان لاستقبالها للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في مقرها. استقبال له بالنسبة لنا معنى أساسي، من حيث أولاً الجمعية عضو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان كما هي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وهذه الندوة في هذا المقر هي إشارة قوية سياسية من طرف الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لأن الجمعية عضو وجمعية غير حكومية لها مكانتها في مجال حركة حقوق الإنسان سواء المغربية أو لا على المستوى الإقليمي والدولي. إذن بعد الشكر لابد من أن أقدم بشكل موجز وسريع
لماذا اهتمام الفيدرالية الدولية بموضوع القرار السياسي الذي اتخذته السلطات المغربية من حيث إطلاق مقاربة وسياسة جديدة للأجانب المقيمين فوق التراب المملكة المغربية. الوثيقة هي ليست وثيقة تحليلية ولا تقريرا مفصلا، ولكن أردنا أن نقوم بتقييم لمسار هذه السياسة الجديدة للسلطات المغربية، تقييم لمسار وكذلك ما سيترتب عليه أو الخلاصات الممكنة التي ستسمح لنا بمتابعة عملنا ومتابعة ترافعنا ومتابعة الترافع السياسي والقانوني لحماية وضمان حقوق الأجانب المقيمين فوق التراب المملكة المغربية، سواء بخصوص المهاجرين أو اللاجئين أو طالبي اللجوء. بطبيعة الحال التوصية ديال المجلس الوطني في شتنبر 2013 أثارت اهتمام ديال المنظمات الدولية، وكان لنا تبادل ما بين المنظمات الدولية في وبعد تقديم التقرير ديال المجلس الوطني وبالتالي قبول إطلاق سياسة جديدة. هذه التوصية اعتبرناها جديدة، اعتبرناها استثنائية وما نسميه بتتر سانجوليير في هذه المقاربة في هذه المنطقة من حيث الانكباب على وضعية. اشتغلنا عدد من المنظمات سواء الوطنية أو الدولية اشتغلت على هذا الموضوع، بما فيهم قادر، بما فيهم سماد، بما فيهم كذلك المؤتمر ديال الأسبوع ديال 2007 ديال الفيدرالية كان حول هذا الموضوع. وبالتالي موضوع الهجرة اليوم هو من المواضيع الأساسية التي نشتغل عليها. بعد هذا التقرير في المغرب سيكون لنا تقديم تقرير في أبريل، في خلال الشهر المقبل في نهاية أبريل سيكون لنا تقديم تقرير كذلك في الكويت حول ما نسميهم بدون. وبالتالي هي مقاربة شاملة، وبالتالي مهم جدا أن تتقاسم التجارب في هذه المنطقة بخصوص الأجانب المقيمين فوق تراب ديال أيدينا. طبيعة الحال اللي أساسي بالنسبة لنا في هذا التقييم هي التوصية ديال المجلس الوطني بأنه يدعو ليس فقط السلطات ولكن الجمعيات الغير الحكومية وشركاء السلطات المغربية في إطلاق سياسة. وبالتالي هذه المقاربة ما بين الوطنية والإقليمية مهمة جدا، وبالتالي التوصيات ديالنا ستنكب على هذا الموضوع في تقييم هذه السياسة. العمل ديال الفيدرالية كيف ما هو في التقرير بدا عن طريق نشر بلاغ ديال بعد التوصية ديال 2013. عملنا كذلك عملنا تتميم القرار ديال السلطات المغربية بهذه السياسة الجديدة. درنا في ابريل اظن واحد التقييم اولي، ولكن بعد ان راينا بان معايير التسويه وطلبات التسويه فيها اشكالات حقيقيه سيرجع اليها الصديق هشام بخصوص المعايير ديال الاستقبال وديال الطلبات. الاساسي في هذا المسار يمكن نقول 3 ولا 4 حوايج. اولا هناك دينامية ديال المجتمع المدني استثنائية في هذه المتابعة بالمقارنة، واستمعنا خلال الندوة التي عملناها بتجارب إسبانيا، بتجارب فرنسا، وبتجارب بلجيكا. التجربة ديال الدينامية ديال المجتمع المدني حقيقية، وأظن بأنه هشام يمكن كذلك في هذه المتابعة ديال هذه الدينامية ديال المجتمع المدني في كل هناك مرحلة ديال كذلك كيف احترام القواعد القانونية ديال الدراسة والانكباب على الطلبات بما فيهم الحق في الطعن، وغادي يرجع هشام من هذه الموضوع. كذلك هذه الوثيقة بالنسبة لنا في المنطقة وليس في المنطقة ولكن على التجربة الدولية أنها توثيق لمسار مؤسساتي من حيث سياسة جديدة ديال التسوية ديال الأجانب المقيمين فوق التراب ديال في هذا المسار هذا. كذلك شفنا في التجربة
ديال اسبانيا وفرنسا وبلجيكا خلال هذه الندوه. بهذا الاساس نبغي نشكر الاستاذ لابو اللي قدم لنا التقرير ديال هذه الندوه الدوليه في ابريل، في ان هذا المسار تم اعاده ترتيب والهيكله ديال عمليه التسويه. وفي التقرير ولا في الوثيقه ديال التقييميه كنوجدوا واحد العدد ديال اذا في هذا المسار ديال التسويه القانونيه هناك كذلك نشر ديال التقرير او نقولوا برنامج ديال الادماج، وبالتالي فعلا هي سياسه لها الجانب القانوني والاداري ولكن كذلك الجانب نقولوا الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي سيترتب على هذه التسويه. ما يمكن أن نسجله نحن كفاعلين في هذا المجال وأنه هذا البرنامج ليس موجه فقط للذين حصلوا على التسوية ولا بطائق الإقامة، ولكن موجه إلى الذين حصلوا على التسوية، الذين تم رفض طلباتهم والذين لم يتقدموا بطلباتهم. وبالتالي بالنسبة لنا هذا مجال مفتوح بشكل رئيسي للعمل المستقبلي من حيث متابعة ديال التسوية القانونية والانكباب بشكل دقيق على مبدأين أساسيين: كرامة الأجانب المقيمين فوق التراب المغربي وكذلك ضمان حقوقهم الأساسية، والتي ممكن أن تكون مرتبطة بالفصل 30 من الدستور الحالي ديال البلاد. اللي حز في نفسنا وقدمنا فيه بيان واضح سياسي واضح مع منظمات دولية أخرى بعد حملات التنشيط التي حصلت مباشرة بعد الندوة الصحفية التي تم عقدها من طرف السلطات المغربية، والتي لم يتم فيها لا توضيح لهذه الحملات ولا الآثار ديال، وبالتالي بالنسبة لنا قيد وقلص من حيث الأثر الاجتماعي والأثر القانوني والأثر السياسي لهذه العملية التي كنا ننظر إليها بآمال كبيرة من حيث النتائج التي ممكن أن تعطيها لضمان حقوق فئة تعيش فوق تراب المغرب. إذا اعتمادا على هذه نقولوا العناصر الكبرى ديال هذه الوثيقة التقييمية يمكن نجددوا ثلاثة ديال التوصيات الأساسية. أولا البرنامج ديال الإدماج بحال اللي قلت هل سيفتح لنا آفاق جديدة أو العمليات جديدة للتسوية، بما أنه سيسمح للذين تقدموا بطلبات أو الذين لم يتقدموا بطلبات من الاستفادة بالبرنامج، بمعنى أنه لا بد من عملية تسوية جديدة. وهذه العملية التسوية الجديدة هل ستكون على نفس المعايير أم سيتم توسيع المعايير؟ بطبيعة الحال نحن مع توسيع المعايير الخاصة ذات الصلة بالتسوية، وكذلك مع تسوية كل الذين تقدموا بالطلبات كمرحلة أولى حقيقية في هذا الموضوع. التوصية الثانية هي أن هناك لجنة طعن لعدد من الطلبات التي رفضت، وبالتالي بالنسبة لنا نحن هذه العملية التي أغلقت في نهاية 2014 لم تنتهي بعد، لأنه ليس لنا المعلومات الآن لحد الآن الطلبات التي رفضت والطعون التي تقدمت بها ما هي نتائج هذه الطعون. وبالتالي لا بد أن ندعو وبكل استعجالية أن لجنة الطعن تنكب على هذه الطلبات وتعطينا النتائج بشكل رسمي، إما لتقديم النتائج الكبرى والشاملة والنهائية لهذه العملية ديال التسوية. التوصية الأخرى وهي مرتبطة بالتوصية ديال المجلس الوطني في التقرير بأن المقاربة الجديدة ديال العملية ديال الأجانب المقيمين في الأرض هي موجهة للسلطات والشركاء ديال المغرب بما فيهم الاتحاد الأوروبي. فبالتالي بالنسبة لنا لا بد من تجديد الحوار مع الشركاء ديال المغرب خاصة الاتحاد الأوروبي
بما فيهم إسبانيا الجارة القريبة في هذا الموضوع، من حيث إيجاد مقاربة تضمن حقوق المهاجرين، وحتى لا نعيش الحملات التمشيطية لأسباب سياسية أو أمنية، أو لا محاولة المرور ديال العدد ديال الأصدقاء ديالنا والإخوان ديالنا من إفريقيا ساحل الصحراء. هناك توصية رابعة وأخيرة وسأختم، هي توصية في سننكب بعد هذا الموضوع مع شريكنا قادم ومع المنظمتين العضو بالمنظمة المغربية حقوق الإنسان والجمعية المغربية حقوق الإنسان على الانكباب على مراجعة القانون. وهناك الآن مراجعة من طرف المندوبية المكلفة بحقوق الإنسان لمشروع القانون 0203 الخاص بدخول الأجانب وإلى التراب الوطني، للتنصيص بشكل واضح على ضرورة التسوية لكل وكيفية التسوية والمسطرة المسموح بها والطعن القضائي المسموح به، بمعنى أنه تأسيس ومأسسة هذه العملية ديال التسوية في مسارها اللي هو إيجابي فعلا، ولكن عرف عدد منا خلال نهايته عرف إشكالا حقيقيا أمنيا. فإذا هذا هو السيد الرئيس ما كنت أود أن بشكل عام وسياسي من طرف الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. شكرا أخت أمينة وإياش. أتمنى أن يقوم هشام بترجمة أو على الأقل تلخيص ندير الترجمة. نديرها في الطريق. يلا سير باش واحد الآخرين ما يبقاوش جالسين. Donc, Madame la secrétaire générale de la FIDH, Monsieur le président de la MDH, Monsieur le président de l'OMDH, Mesdames et Messieurs, représentants de la société civile, des ambassades et militants de la société civile, merci de votre présence. Je n'ai pas oublié les journalistes. Ils sont toujours oubliés. Donc, je vais revenir en fait, de manière assez synthétique sur le déroulement de cette année qui a connu l'opération de régularisation dite exceptionnelle. Et en décrivant un petit peu les différentes étapes qu'a connu cette opération, j'essaierai de reprendre l'essentiel en fait de l'intervention de Madame la secrétaire générale et des principales recommandations qu'elle a développées. Donc, une opération de régularisation exceptionnelle qui s'inscrit dans une démarche plus globale qui est celle des nouvelles politiques migratoires. Quelque chose d'assez extraordinaire dans un Maroc qui s'est inscrit depuis 2011 dans une nouvelle dynamique de lien entre les différentes institutions, mais également de transformation de la relation qui a toujours existé entre les autorités et la population, qui a toujours été une relation de type vertical. Et on est rentré à partir de 2011 dans une dynamique de tentative d'introduction d'une relation horizontale. Et donc tout ce qui a été introduit dans la Constitution en termes de démocratie participative, de développement d'espaces de concertation, de dialogue, était quelque chose de fondamental qui devait permettre de construire en amont des politiques, de suivre leur mise en œuvre et de les évaluer en fait de manière, on va dire, assez classique. Cette dynamique a manqué lorsque, de manière unilatérale, les autorités marocaines ont élaboré la fameuse circulaire qui a déterminé les critères de régularisation. Nous ne savons pas, en tant que société civile, comment ces critères ont été déterminés, sur quelle base, et sur la base surtout de quel benchmark, c'est-à-dire quels sont les systèmes juridiques qui ont été analysés au niveau international pour pouvoir faire ressortir ces critères-là et pouvoir les appliquer au contexte marocain.
On a entendu parler un certain nombre de responsables marocains de benchmarking, donc ça veut dire d'études de droit comparé, mais on a fait énormément de recherches, on a interpellé énormément de chercheurs, de personnes spécialistes de ces questions-là, et on ne trouve aucune trace de quelques benchmarks, que ce soit sur cette question de critères de régularisation. Le seul travail sur le droit comparé qui a été mené durant cette année, c'est grâce au séminaire GADEM, Fédération internationale des droits de l'homme, en avril 2014, où on a exposé un peu les expériences de l'Espagne, de la France et également de la Belgique par rapport à la question de la régularisation. Donc ce premier, j'ai envie de dire, péché originel, a eu des conséquences pendant toute l'opération de régularisation. Des critères qui ont été imposés de manière unilatérale n'ont pas été absorbés de la même manière par les bureaux des étrangers eux-mêmes, ceux-là même qui ont été créés par l'administration. L'administration a créé 83 bureaux qui étaient chargés de mettre en application ces critères-là. Et nous avons constaté lors de la mission et également de la recherche, la note que nous avons élaborée, que l'interprétation de ces critères n'a pas été la même selon que l'on soit à Nador, ou que l'on soit à Fès, que l'on soit à Tanger, ou que l'on soit à Rabat, Casa et L'Aïo. Je prends un exemple que nous avons développé. L'interprétation, par exemple, du justificatif en lien avec la relation de travail. Nous avons, grâce au travail qui a été fait par plusieurs organisations de la société civile, et cette note s'est inspirée beaucoup de ces travaux, nous avons des personnes qui sont liées, des étrangers qui sont liés par des conventions d'établissement, notamment des Sénégalais ou des Tunisiens et Algériens, qui n'ont pas besoin de l'autorisation ANAPEC pour pouvoir justifier du droit de travail au Maroc. Et pourtant, dans certains endroits, ces personnes ont été obligées de venir ici à Rabat pour faire la démarche pour recevoir l'autorisation ANAPEC. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est que l'autorisation ANAPEC, je dirais de manière très, très rapide et résumée, que si vous n'êtes pas algérien, sénégalais ou tunisien, vous avez besoin d'être autorisé par l'ANAPEC et par le ministère de l'Emploi, donc une double autorisation pour pouvoir travailler au Maroc. Et donc, il y a des personnes, des bureaux d'étrangers qui connaissaient cette règle-là et donc ils ne l'ont pas appliquée aux Sénégalais, mais on a par exemple des Sénégalais qui ont été envoyés pour faire cette demande-là. Et donc, plusieurs situations comme ça qui ont montré que l'interprétation de ces critères n'était pas la même au niveau des différents bureaux d'étrangers. Le principal critère sur lequel s'est basée l'opération de régularisation est le critère en lien avec la durée de séjour au Maroc. Donc 5 ans, analysé par la plupart des bureaux des étrangers comme étant une présence ininterrompue. C'est-à-dire que vous rentrez en 2009 et vous ne sortez pas du territoire marocain pour pouvoir justifier ce critère. C'est une interprétation rigide d'un critère qui est resté vague. Mais là aussi, il y a eu une interprétation différenciée selon les bureaux. Certains bureaux étaient plus flexibles, plus souples, et donc le fait de sortir pendant 15 jours, 20 jours, notamment pour les gens qui vivent dans le sud, à Dakhla par exemple, à L'Aïo, il y a énormément de Sénégalais qui repartent à travers la Mauritanie chez eux, reviennent, etc. Des bureaux d'étrangers ont considéré que ça n'interrompt pas le calcul des 5 ans de présence ininterrompue sur le territoire marocain, mais d'autres bureaux ont été plus rigides et donc ont rejeté des dossiers et des demandes de régularisation parce qu'ils ont considéré que le fait d'avoir quitté le territoire marocain pendant 15 jours arrêtait le calcul. Donc il fallait recommencer à zéro. Ce qui est tout à fait loin de la logique de cette régularisation exceptionnelle. Parce que quand on rentre dans une logique de régularisation exceptionnelle, il y a une philosophie de permettre à des gens
qui vivent dans l'informel de switcher vers le système formel et de pouvoir vivre de manière quasi normale, pouvoir avoir accéder à des services et prétendre à pouvoir être intégrés. Ces questions ont été effectivement évaluées à mi-parcours et nous les avons proposées aux autorités et au CNDH, et nous avons été agréablement surpris qu'il y avait une interaction positive avec les recommandations de la société civile et des organisations de migrants eux-mêmes. Et donc nous avons remarqué qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, notamment avec la question de la régularisation, la décision de la régularisation des femmes. Ce que nous avons salué, donc toutes les femmes, et effectivement c'est quelque chose que nous avons recoupé au niveau du terrain. Et nous avons constaté effectivement que les walis et les gouverneurs ont commencé à recevoir les représentants des organisations de migrants, et notamment les migrantes, et les inviter à orienter les femmes migrantes vers les bureaux d'étrangers pour qu'ils puissent être régularisés. Nous avons également, en tant que société civile, fait une recommandation relative à la régularisation des leaders associatifs migrants, parce qu'effectivement, nous sommes partis du postulat que la mise en œuvre de cette stratégie nouvelle d'immigration qui est basée sur le respect des droits humains et sur l'intégration des migrants, parce que l'intégration juridique est le prélude pour l'intégration sociale. On ne peut pas avoir une intégration sociale s'il n'y a pas une intégration juridique. Et nous avons fait cette recommandation pour que les leaders puissent être régularisés et qu'ils puissent intégrer cette stratégie et contribuer soit au sein des institutions, soit au sein des organisations de la société civile qui vont être actives dans cette politique, de pouvoir lui donner les possibilités de réussir. Cette deuxième recommandation a également été acceptée. Nous avons commencé à vérifier sur le terrain que des orientations ont été données aux gouverneurs et aux walis, et donc des leaders associatifs, des listes ont été faites, et ils ont commencé à être régularisés. Tous ces développements, on va dire positifs, avec aussi des lectures un peu plus flexibles des critères, ont été possibles à partir de la mise sur pied de la Commission nationale de suivi de recours, qui est présidée par le Conseil national des droits de l'homme, et qui mène ses travaux en présence des organisations de la société civile et de la partie gouvernementale, notamment le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, la délégation interministérielle aux droits de l'homme, le ministère de l'Emploi, et le ministère des Affaires migratoires. J'espère que j'ai oublié personne. Voilà. Et donc, tout ce processus allait vers plus de flexibilité, donc d'élargissement de l'assiette de la régularisation, parce qu'un État, au fond, il a besoin de savoir, de connaître qui se retrouve sur son territoire et pour quelles raisons. Et donc, dans la logique, toute cette opération de régularisation permettait d'arriver à cet objectif. Et nous avons essayé aussi de faire pousser pour qu'il puisse y avoir une inclusion du plus grand nombre. Mais à un certain moment, il y a eu une interruption brutale de ce processus pour des raisons que nous ignorons, qui n'ont jamais été révélées, avec cette fameuse conférence du 9 février. Donc cette conférence du 9 février, qui a été organisée de manière unilatérale aussi, a mis fin à tout ce processus qui permettait une intégration juridique et une intégration sociale et une implication participative dans l'esprit de la Constitution de 2011. Donc en réalité, ce qui a été interrompu, ce n'est pas seulement cette politique et cette opération de régularisation, c'est tout l'esprit de concertation, de dialogue avec la société civile et également avec les organisations de migrants, en fait exceptionnel. Pour la première fois, il y avait des représentants des migrants qui siégeaient avec des représentants du gouvernement, avec des représentants du Conseil national des droits de l'homme et d'autres associations. Donc ce processus-là s'arrête de manière unilatérale. La dernière rencontre et la réunion du comité de suivi et de la commission de suivi des recours s'est déroulée au mois de juillet. Et depuis le mois de juillet, il ne s'est plus réuni jusqu'à aujourd'hui. Le ministère de l'Intérieur déclare les chiffres
qu'ils considèrent comme étant finaux. Je vous invite à revenir au communiqué du ministère de l'Intérieur du 9 février. Il dit, voilà le bilan. Alors que la circulaire qui organise toute l'opération, il dit autre chose. Si on revient à la circulaire de décembre 2013, la circulaire conjointe du ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires migratoires, il dit que tous les refus doivent être communiqués aux principaux concernés, ce qui n'a jamais été fait. On n'a aucune information sur des notifications, mis à part Al-Ayoun, où la wilaya a notifié des refus. C'est les seules notifications que nous avons pu observer sur tout le territoire. Et donc la notification n'a pas été faite, et la circulaire dit que les recours doivent être traités par la commission de recours. Or, quand le ministère de l'Intérieur arrête le processus, on se demande quel rôle devrait avoir ou continuer à avoir cette commission. Et aujourd'hui, malgré les efforts des différents intervenants, le ministère de l'Intérieur refuse de revenir à cette commission. Ce qui est clairement une violation de la propre circulaire en fait, du ministère de l'Intérieur, qui, je le rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été prise de manière unilatérale. Donc, pour nous, il est fondamental que l'opération continue, et dans notre interprétation, au regard aussi, c'est une interprétation légaliste, la circulaire qui commande cette opération n'est pas respectée. Et si on revient à l'esprit de la circulaire et à la lettre même de la circulaire, malgré les remarques qu'on fait sur les critères, etc., mais l'opération ne devrait se terminer que quand la commission de suivi de recours aura traité tous les dossiers. Tous les dossiers. Et les statuts même, les attributions même de la commission de suivi de recours ont été validés par le ministère de l'Intérieur. Ils ont été validés par le ministère des Affaires étrangères, ils ont été validés par le Conseil national des droits de l'homme et par les organisations de la société civile qui siègent à cette commission. Donc, on ne comprend pas, très franchement, qu'est-ce qui s'est passé ce 9 février pour que ce processus s'arrête et que juste après la conférence du ministère de l'Intérieur se déclenche cette grande opération de ratissage et d'arrestation qui a connu l'arrestation d'à peu près 1200 personnes, dont un grand nombre sont restés dans des centres fermés, en dehors de toute procédure légale. Même la question de la détention, de la rétention est organisée par la loi 0203, avec la tenue d'un registre, la visite du procureur, avec des délais de garde à vue qui doivent être renouvelés avec des conditions, etc. Tout cela n'a pas été respecté, et vous allez trouver toutes ces informations dans la note qui a été faite par le Conseil des collectifs subsahariens au Maroc, par le collectif des communautés subsahariennes au Maroc et le GADEM que vous avez trouvé. Donc aujourd'hui, nous disons que la Commission nationale de suivi et des recours doit se réunir, et là, dans ses attributions, la possibilité de revoir les critères, et ça a été validé par toutes les parties, et nous invitons toutes les parties à prendre leurs responsabilités et à revenir au dialogue, parce qu'en dehors du dialogue, personne ne peut avancer. Et c'est tout le processus de l'opération, pas seulement de l'opération de régularisation, mais toute la politique migratoire qui en pâtit. Et c'est pour ça que nous disons que le mot indécise, c'est un mot qui a son sens, parce qu'on a l'impression que des acteurs clés dans cette configuration hésitent. Ils ne savent pas avancer et ils ont peur de reculer, et donc on est vraiment dans une situation de statut. Et merci. Shukran.